بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں پر میرا تعلق تو سر اقبال کو جانتے ہوں گے، مجھے طلحہ رحمانی نام ہے، باقی المدارس العربیہ میں میڈیا کوآرڈینیٹر۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، جیسا کہ 2 دن سے آج دوسرا دن ہے، سوشل میڈیا پر ایک خبر وہ بہت ہی زیادہ گردش کر رہی تھی، وہ بہت زیادہ مزید وائرل ہو گئی، اور میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو ہے عظیم ایک دینی درسگاہ جامعہ عربیہ احسن العلوم، جس کے بانی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد زلملی خان رحمہ اللہ تھے، اور اب اس وقت جو ہے اس ادارے کے جو محتمل ہیں ان کے فرزند ہمارے برادر مولانا انور شاہ سلمہ اللہ ہیں، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کل جب سے یہ سلسلہ چلا اور یہ سب کچھ سامنے آئی تو ہم نے اسی وقت فوراً جو ہے ادارے سے ہم نے رابطہ کیا، جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور مولانا انور شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی، تو یہ جان کر ہمیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑا عجیب بھی لگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کے علم میں نہیں تھیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے لیے کچھ بڑی تکلیف کا۔ اور جب میں ہماری پہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے جو ہے نا سینکڑوں ہزاروں علماء، اور ان میں بھی ایک بے چینی پھیل گئی اور یہ سارا کچھ ہوا، جس میں جو تکلیف دہ بات تھی، ایک تو جہاں یہ ہے کہ مولانا جو ہے انور شاہ صاحب کی بات ہوئی، اور جو ایک طلبہ میں جو ایک استاد جس انداز میں بات کرتا ہے، اگر میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے ہزاروں مدرس نہیں، ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے ریکارڈ کے مطابق 2 لاکھ سے زائد علماء مدارس میں اس وقت تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ یہ سوچیں کہ طلبہ میں بیٹھ کر ایک استاد کس طرح کے انداز میں بات کرتا ہے۔ یہاں پر 2-3 غلطیاں ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوئی کہ وہ جناب ان کا ایک نظام ادارے کا یہ حضرت شیخ کے زمانے سے تھا کہ وہ یہ پروگرام چلتا تھا، لائیو چلتا تھا، تو وہ چلا گیا اور اس کو جو ہے وہ ایک الگ انداز میں اس کو کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر انہوں نے کوئی بات جو ہے بھائی انور شاہ نے کوئی بات کی ہے کہ وہ غلط بات کی ہے تو اس کی میں وہ نہیں کر رہا، یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک غلط بات ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے، لیکن ایک یہ والی بات۔ دوسری جو ایک اور تیسری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو طالب علم جو میرے اس وقت دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کا نام ہے ضیاء الحق، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ضیاء اللہ نام جو ہے نا ہمارے اس میں آ رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کا نام ضیاء اللہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ضیاء الحق ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ وہ جناب جو ہے ان کو جو مطلب جو ڈنڈے مارے گئے یا کچھ وہ ہوا تو اس کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، یہ ایمرجنسی میں اسپتال میں ہے اور بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہے، اور ایک بڑا ظالمانہ اور ایک وہ جو ہے اس کا ایک وہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ چیزیں اور باتیں تھیں، تو جب یہاں انتظامیہ سے بات ہوئی تو اس کے بالکل ایک خلاف بات ہمارے سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد جب ان سے رابطہ ہوا، اس پر خردار سے ہمارا جب رابطہ ہوا تو اس کی جب ہم نے باتیں سنی تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ ابھی میں مطلب ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اساتذہ ہیں ٹھیک ہے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، یا جس طرح ہمارے میڈیا والے کہتے ہیں نا ہیٹ آف دا مومنٹ، تو ہیٹ آف دا مومنٹ مجھے بھی آج غصہ آئے گا تو ہو سکتا ہے میرے بھی منہ سے کچھ جو ہے نا ایسی باتیں نکل جائیں جس کو آج جو ہمارے یہاں مہذب دنیا ہے وہ نامی گرامی جو مہذب دنیا کہہ دیتا ہوں میں، بات اس لیے کہ وہ نامی گرامی یوں کہ وہ بعض مطلب اس عنوان اور ٹاپک سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا کبھی کوئی جو ہے نا کسی دینی ادارے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر میں مان لیتا ہوں انور شاہ صاحب کی غلطی ہے اور یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی آڑ میں ایک ادارے کو نہیں، پاکستان کے کئی بڑے بڑے اداروں کو بھی اس وقت گالیاں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایک وہ رویہ ہمارے سامنے افسوسناک آیا، پھر اور تو اور ہماری جو دینی شخصیات ہیں ہم ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب انسان تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں ہماری اکابر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے،
नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन ये है कि वो शख्सियात वो जिनसे जाहिर सी बात है कि हमारी जज्बाती और एक फितरी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, जज्बाती वाबस्तगी, उनके बारे में क्या क्या कुछ जो है सोशल मीडिया पे गंद जो उछाला जा रहा है। मुझे खैर वो गैरों से तो कोई वो नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अफसोस तो उनसे है जो खुद कभी इन्हीं इदारों का हिस्सा रहे हैं और इन्हीं इदारों में बैठकर अगर आज उनको दो लफ्ज आते हैं तो वो इन्हीं दीनी इदारों की बरकत से उनको आते हैं। कारण मेरी बात बहुत ज़्यादा हो गई, मैं तो बस सिर्फ इस मामले को वो करना चाह रहा था और इस हवाले से हमारी जो है असर के जो जितने जो बड़े हजरात हैं हजरात तशरीफ फरमा भी हैं और इनसे भी बात हुई, भाई अनवर शाह से भी बात हुई और हमारे भाई बरखुरदार जो है ज़ियाउल हक से भी बात हुई और बहुत सारी चीज़ें जब हमने अभी तफसीलात सुनी तो वो सब जो है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारे भाई हैं अपना ज़ियाउल हक जो हमारे बरखुरदार हैं, ये तालिब इल्म हैं, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये भी अपनी बात कर दें और फिर हम अनवर शाह भाई जो है इनकी तरफ आ जाते हैं। तो ज़ियाउल हक भाई आप फरमाएं। कल मैं बात रखी कि बड़ा मोबाइल है मेरे पास वो सोशल मीडिया को बोल है। कल दोस्त आगे फिर एक वीडियो वायरल हो रही है और वो है आपके बारे में। मैंने बोला आप दिखाए लेकिन उसमें जो है फेक वीडियो थी, वो फेक आईडी थी, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, डिलीट कर बाद में जब मैंने सुना और जो ना कमेंट्स आ रहे थे और मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स आ रहे थे, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे साथ क्या कहेगा तो भाई ये आपकी वजह तो जितनी भी बातें हो गई और जो ना जितनी भी सोशल मीडिया पे ये बात चली है कि भाई इसके साथ ये रवैया हो गया, ये रवैया हो गया, वो बात को इतनी खूबसूरत और मुज़य्यन कर देता है कि मैं पढ़ रहा था, मैं खुद रो रहा था। दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह में अभी मतलब मुझे कुछ हुआ ही नहीं इतना जितना जो ना उन्होंने बना के जो ना आगे पेश किया होता है। मुझे ये मौका नहीं मिल रहा था कि वीडियो बनाने का, न मेरे पास इतना ऐसा मोबाइल वगैरह था कि मैं वीडियो बना के आगे भेज देता कि भाई कुछ भी नहीं, ये खुदा का वास्ता है। हम उलमाए कराम अभी मैं 3 महीने के बाद मेरी फरागत होती थी, 2 दिन के बाद ये मामला ख़त्म हो जाता, सारे उलमाए कराम मुझसे जो है नफरत करते भाई आप तो वही मदारिस के बारे में इंतजाम करा रहे थे। हालांकि मेरी गलती नहीं होती, सोशल मीडिया की वजह से जो है ना मुझे इतना बदनाम कर देता उलमा के सामने कि मैं उनके सामने जो है ना चेहरा भी नहीं दिखा सकता। तो शुक्र है एक तो वहाँ पर जो है ना बात नहीं करनी चाहिए थी, जो एक वो सहाफ़ी आए थे इस्लामाबाद से, बात वहाँ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था, मैं बोला ऐसा ना ये मौका कोई और मौका नहीं मिली, यही तो मौका है, मैं इसलिए ना उनके सामने ये बात करूँगा कि भाई उस्ताद जी मैं क्लास आज जा रहा था लेकिन किसी वजह से वर्दा की वजह से मैं जो है ना लेट हो गया था, मैं नहीं गया, लेकिन मैं फ़ोन किया था शाह साहब कह रहे आ जाए, तो मैंने उस्ताद जी को भी माफ़ किया। उस्ताद जी मतलब ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने उस्ताद जी को माफ़ किया कैसे उस्ताद, लेकिन शागिर्द तौर तो मामला आ सकता है। बहुत सारे उलमाए कराम, मुफ्ती साहब, मुफ्तियान कराम, बहुत बड़े बड़े मदारिस से मुझे कहानी आ रही थी कि भाई माशाल्लाह बहुत मसबत अंदाज में जो है ना वो बता रहे थे कि भाई आप उस्ताद के पास चले जाए, तो मतलब मुझे सिर्फ मौका मिले मैं डायरेक्ट जाऊँगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे हमदर्द होंगे, मेरे बारे में जो है ना मतलब उनको दुख हो चुका होगा कि भाई जो है ना उनके साथ जो है ना गलत हुआ, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे साथ जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरे बारे में कह रहे हो लेकिन जो है ना ये मेरे लिए मतलब मेरे नुकसान में है सब कुछ। आप लोग जितने भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मेरे पास कोई भी ना है, खुदा रहा जो है ना हमारे दरमियान जो है ना कोई मसला वगैरह में पेश है और हमें परेशानी में बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, कोई मामला जो है ना वो नहीं है। मैं जो है ना अपना ज़ियाउल हक भाई आपने बात की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर फरमाए कि यकीनन जब ये बातें कल जब मैंने सुनी भाई तो बहुत एक तो वो हुआ, लेकिन इसकी इस तकलीफ का जब सुना कि इसके कान के पर्दे फट गए और बोला ये हो गया वो हो गया, तो वही एक बहुत ज़्यादा आंख के बारे में किसी ने कहा कि एक आंख ज़ाया हो गई और ज़ाया होने के करीब है वगैरह हो गया। मैं सिर्फ ज़ियाउल हक भाई
آپ سے بیٹا یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ والی بات ہے کہ یہ کل یہ واقعہ کل آپ کہہ رہے ہو نا، لیکن یہ والی بات تو آپ بتائیں گے نا کہ یہ کب ہوئی ہے؟ کل تو نہیں ہوا، مطلب یہ بات نکلی کل آئی، یہ جمعرات کی بات. اب آپ دیکھیں کہ یہ اب اس کی بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ آج مطلب بدھ کا دن ہے، کل جمعرات کو ایک ہفتہ اور آج ایک ہفتہ پورا ہو گیا، ایک ہفتے کے بعد. اور